if a point P is moving such that the lengths of tangents drawn from P to the circles x square plus y square minus 4x minus 6y minus 12 is equal to 0 and x square plus y square plus 6x plus 18y plus 26 is equal to 0 are in the ratio 2:3. Then find the equation of locus of P. First given circles రాయండి. ఈ ఫిగర్ ఇట్లా డ్రా చేసుకోవచ్చు. 2 సర్కిల్స్ ఉన్నాయి, సేమ్ టాంజెంట్ ఉంది. ఇది P, ఇది A, ఇది B. Given circles are S is equal to x square plus y square minus 4x minus 6y minus 12 is equal to 0. S dash is x square plus y square plus 6x plus 18y plus 26 is equal to 0. Okay. PA is equal to, ఇప్పుడు ఇదేమో S is equal to 0, ఇదేమో S dash is equal to 0. PA is length of tangent from P to S is equal to 0. Length of tangent formula ఏంటిది? root S11. ఇప్పుడు PB ఏంటి? Length of tangent from P to S dash is equal to 0. That is root S11 dash. But what is given? PA is to PB is equal to 2:3. అంటే PA by PB is equal to 2/3. ఇప్పుడు క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. 3PA is equal to 2PB. స్క్వేరింగ్ చేస్తే 9PA square is equal to 4PB square. ఇప్పుడు P అంటే రూట్ S11 కదా, PA స్క్వేర్ అంటే S11 అవుతుంది. S11 అంటే పాయింట్ కి సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. మనం పాయింట్ ఏం తీసుకున్నాము? ఇక్కడ ఒక స్టెప్ రాయాలి. లెట్ P x1, y1 be a point on the locus అని. ఈ పాయింట్ ఇప్పుడు సర్కిల్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. PA స్క్వేర్ అంటే ఫస్ట్ సర్కిల్ లో వేయాలి, PB స్క్వేర్ అంటే సెకండ్ సర్కిల్ లో వేయాలి. అయిపోయిందా ఇక్కడ వరకు? 5x square plus 5y square minus 12x plus 18y minus 4. తప్పు వచ్చింది. 5x square. ఇప్పుడు 9 ఇంటూ ఫస్ట్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ లో x ప్లేస్ లో x1, y ప్లేస్ లో y1. x1 square plus y1 square minus 4x1 minus 6y1 minus 12 is equal to 4 into x1 square plus y1 square plus 6x1 plus 18y1 plus 26. Brackets open చేయండి. 9x1 square plus 9y1 square minus 36x1 minus 54y1 minus 108 is equal to 4x1 square plus 4y1 square plus 24x1 plus 72y1 plus 104. ఇప్పుడు అన్ని టర్మ్స్ కి ఒక సైడ్ తెచ్చుకోండి. 5x1 square plus 5y1 square minus 60 minus 60x1
minus 126y1 minus 212 is 0. ఇప్పుడు x1 y1 తీసి xy పెట్టేయండి. x square plus 5y square minus 60x minus 126y minus 212 is equal to 0 is the locus of P. సేమ్ ఇట్లానే ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇస్తాను చేయండి. Same question రాయండి. If a point P is moving such that the lengths of tangent drawn from the circle equation మార్చేస్తాను. x square plus y square minus 2x plus 4y minus 20 is equal to 0 and x square plus y square minus 2x minus 8y plus 1 is equal to 0 are in the ratio 2:1. ఇప్పుడు చేయండి. అప్పుడు లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్ చెప్పించాను కదా, ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాను చేయండి. ఫైండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద కార్డ్. ఇదైతే చాలా ఇంపార్టెంట్. లెంత్ ఆఫ్ ద కార్డ్ మోడల్. Intercepted by the circle x square plus y square minus 8x minus 2y minus 8 is equal to 0 on the line x plus y plus 1 is equal to 0. Find the length of the chord formed by x square plus y square is equal to a square on the line x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. First given circle రాయండి. ఫస్ట్ కార్డ్ ప్రాబ్లం రాగానే ఫస్ట్ ఫిగర్ కావాలి. ఫిగర్ ఇస్ అ మస్ట్. ఇది సెంటర్, ఇది ఏమో x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. ఈ కార్డ్ ఈక్వేషన్. ఓకే, గివెన్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఇస్ x square plus y square is equal to a square. ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో ఉంది ఇది. అయితే సెంటర్ 0,0, రేడియస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు a. డైరెక్ట్లీ రేడియస్ వచ్చేసింది మనకు. ఓకే, సో ఇప్పుడు d ఫైండ్ చేద్దాము. d is equal to perpendicular distance from center 0,0 to the line x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. x కోఎఫిషియంట్ ఏమో a అవుతుంది, y కోఎఫిషియంట్ b అవుతుంది. ఆ p కి ఇటు సైడ్ తెచ్చుకుంటే కాన్స్టెంట్ ఏమో మైనస్ p అవుతుంది. d ఫార్ములా ఏంటి? mod ax1 plus by1 plus c by root a square plus b square. సో a అంటే cos alpha, x1 అంటే 0, b అంటే sin alpha, y1 అంటే 0, c అంటే మైనస్ p by root cos square alpha plus sin square alpha. ఇది ఏమో 0 plus 0 minus p by ఇదేమో 1 కదా, cos square alpha plus sin square alpha is equal to p. ఇప్పుడు d వాల్యూ p వచ్చింది, r వాల్యూ ఏమో a ఇచ్చింది. లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్ ఏముంది? 2 root r square minus d square అంటే 2 root a square minus p square. అన్నిట్లో లైన్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చిండ్రు, లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్ ఫైండ్ చేయమని చెప్పారు. ఇప్పుడేమో లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్ ఇస్తున్నారు, సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ చేయమని చెప్తున్నారు. సో ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ విత్ సెంటర్ -2,3. సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఇవ్వకుండా సెంటర్ ఇచ్చారు. సెంటర్ కటింగ్ అ కార్డ్ లెంత్ 2 units. లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్ ఇచ్చేసిండు, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కార్డ్ కూడా ఇచ్చిండు, అంటే లైన్ కూడా ఇచ్చిండు. సేమ్ ఫిగర్ వస్తుంది. సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చే బదులు సెంటర్ ఇచ్చేసిండు.
సెంటర్ -2, 3. ఇది ఏమో కార్డ్ ఈక్వేషన్ కూడా ఇచ్చిండు, కార్డ్ లెంత్ కూడా ఇచ్చిండు. ఇది కార్డ్ ఈక్వేషన్, ఇదేమో డి, ఇదేమో ఆర్. సో గివెన్ సెంటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2, 3. సెంటర్ ఉంది, లైన్ ఉంది, పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఈజీలీ ఫైండ్ చేయొచ్చు. D is equal to perpendicular distance from center -2, 3 to the line 3x plus 4y plus 4 is equal to 0. So D is equal to mod ax1 plus by1 plus c by root a square plus b square. ఈ లైన్ ఈక్వేషన్ నుండి ఏబిసి వచ్చేస్తుంది, A3 B4 C4. సెంటర్ నుండి x1 y1 వచ్చేస్తుంది. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, 3 into -2 plus 4 into 3 plus 4 by √9 plus 16 -6 plus 12 plus 4 by 5. 12 plus 4 16, 16 minus 6 10. 10 by 5 అంటే 2. D is equal to 2 వచ్చింది. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఫార్ములా ఉంది, లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్ ఇస్ 2√r² minus d². కానీ లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్ ఇచ్చేసిండు 2, r తెలియదు. D is 2² అంటే 4. 2 క్యాన్సిల్, స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. 1 is equal to r² minus 4. r² is equal to 5. r² 5 వచ్చేసిందా? సెంటర్ h, k తీసుకోండి, r² ఏమో ఉంది, సెంట్రల్ ఫామ్ లో వేయండి. x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r². ఇక్కడ వరకు అయితే రాయండి. ఇక్కడ నుండి రేడియస్ మనకు √5 వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఏ ఫార్ములాలో వేయాలి ఈక్వేషన్? సెంటర్ ఉంది, రేడియస్ ఉంది. x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r². ఎప్పుడన్నా సెంటర్ రేడియస్ ఉంటే అదే ఫార్ములాలో వేయాలి. అది VSQs కి కూడా ఇంపార్టెంట్. సెంటర్ రేడియస్ ఇచ్చి ఈక్వేషన్ అడుగుతారు. ఇప్పుడు రేడియస్ ఉంది, సెంటర్ ఉంది, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ కావాలి. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ విత్ సెంటర్ -2, 3 and radius √5 is x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r². x plus 2 whole square plus y minus 3 whole square is equal to √5 whole square. Open చేయండి, x² plus 4 plus 4x plus y² plus 9 minus 6y is equal to 5. x² plus y² plus 4x minus 6y, 13 minus 5 ఏమో 8 plus 8 is equal to 6. అర్థమైందా? ఇది లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్ వస్తే ఈ 4 క్వశ్చన్స్ నుండి ఒక క్వశ్చన్ తప్పకుండా వస్తుంది. పోల్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. Find pole of the line x plus y plus 2 is equal to 0 with respect to the circle x² plus y² minus 4x plus 6y minus 12 is equal to 0. పేపర్ చూస్తే 2B అంత టఫ్ అయితే నాకు కనిపిస్తలేదు, కానీ ఏమో ఎట్లా పోయిందో. ఇంటిగ్రేషన్ తీసేస్తే కూడా అంత టఫ్ ఏం లేదు అట్లా అనిపిస్తుంది. ఎవరికంటే 2B లాస్ట్ ఇయర్ ఏమో 1B చాలా పోయిండ్రు. 1B అయితే రియల్లీ ఖతర్నాక్ పేపర్ ఉండే. ఫస్ట్ సప్లిమెంటరీ వచ్చింది. ఈసారి 1B మస్తు ఈజీ వచ్చింది.
2b టఫ్ చేసేసింది. నేను చెప్పాను కూడా 1a 1b 2a అన్ని కొంచెం ఈజీగానే వచ్చాయి. 2b ఏమో టఫ్ అవుతుందేమో అని అనుకుంటూనే ఉన్నాను. ఈసారి ఈజీ ఇస్తారు. ఇప్పుడు పోల్. ఫస్ట్ గివెన్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ x square plus y square minus 4x plus 6y minus 12 is 0. GFC find చేయండి. G is -2, F is 3, C is -12. Radius M √4 plus 9 plus 12. 5 వస్తుంది. రేడియస్ వచ్చేసిందా? ఇప్పుడు లైన్ ఈక్వేషన్. Given line is x plus y plus 2 is equal to 0. లైన్ నుండి మనకు LMN వచ్చేస్తాయి. L1, M1, N2. ఇప్పుడు పోల్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఉంది. -g plus LR² by LG plus MF minus N minus F plus MR² by LG plus MF minus N. మన దగ్గర G ఉంది, F ఉంది, R ఉంది, L ఉంది, M ఉంది, N ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి. ఉట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. చేయండి. ఆ బై -gకి లేదు, ఓన్లీ LR² కి ఉంది ఆ బై. ఆ -g పక్కన రాయాలి. ఇప్పుడు -g అంటే 2, L is 1, R is 5, so 5² by 1 into -2 plus 1 into 3 -2, comma -3 plus same 1 into 5² by 1 into -2 plus 1 into 3 -2. సో ఇది 2 ప్లస్ ఇది ఏమో 25. ఇది 1 into -2 ఎంత? -2. -2 -2 -4. ఎట్లా క్యాన్సిల్ అవుతుంది? రెండు -2 ఉన్నాయి, అయితే -4. -4 plus 3 -1. ఇక్కడ కూడా అంతే. మీరు అసలు క్యాన్సిల్ చేసేస్తున్నారేమో. సేమ్ సైన్ ఉంటే క్యాన్సిల్ చేయలేము. అయితే ఇదేమో 2 -25 -3 -25 -23, -28 వచ్చేసిందా పోల్? ఇంకొక పోల్ ఫైండ్ చేయండి. లైన్ is 3x plus 4y minus 45 is 0. Circle is x² plus y² minus 6x minus 8y plus 5 is equal to 0. కాంజుగేట్ ది. VSAQలో వచ్చిన కాంజుగేట్ వేరే. పాయింట్స్ ఉంటాయి అక్కడ 2. ఇక్కడేమో 2 లైన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఫార్ములా మారిపోతుంది. Find the value of k if x plus y minus 5 is equal to 0 and 2x plus ky minus 8 is equal to 0. Are conjugate with respect to the circle x² plus y² minus 2x minus 2y minus 1 is 0. ఇప్పుడు సర్కిల్ ఈక్వేషన్ నుండి GFC తెచ్చుకోండి. x² plus y² minus 2x minus 2y minus 1 is 0. ఇక్కడ నుండి G -1, F -1, C -1. రేడియస్ ఏమో √1 plus 1 plus 1 √3. ఇప్పుడు లైన్స్. గివెన్ లైన్స్, స్ట్రేట్ లైన్స్. x plus y minus 5 is equal to 0 and 2x plus ky minus 8 is equal to 0. లైన్స్ నుండి L1 M1 N1 L2 M2 N2 వచ్చేస్తుంది. L1 is 1, M1 is 1, N1 is -5, L2 is 2, M2 is k, N2 is -8.
ఇప్పుడు కండిషన్ ఉంది మన దగ్గర. గివెన్ లైన్స్ ఆర్ కాంజుగేట్. అక్కడేమో పాయింట్స్ ఆర్ కాంజుగేట్ ఉంటే S12 = 0 తీసుకున్నాము. ఇక్కడ లైన్స్ ఆర్ కాంజుగేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సర్కిల్. దెన్ మన దగ్గర ఒక కండిషన్ ఉంది. L1G plus M1F minus N1 into L2G plus M2F minus N2 is equal to R square into L1 L2 plus M1 M2. ఇది ఫార్మ్ కండిషన్. అన్నీ ఉన్నాయి మన దగ్గర. L1 M1 N1 L2 M2 N2 G F R అన్నీ ఉన్నాయి. ఓన్లీ సబ్స్టిట్యూషన్, కరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ చేయండి. L1 1 ఉంది, G -1 ఉంది, M1 1 ఉంది, F -1 ఉంది, +5 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ +5 మైనస్ N1 ఉంది కదా, N1 -5 ఉంది. సో 2 into -1 plus K into -1 plus 8 is equal to 3 into 1 into 2 plus 1 into K. -1 -1 -2. -2 plus 5 is 3. Minus K plus 6 is equal